ሰላም እንደምን አላችሁ የአስረኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 1 ፓርት 2 ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ስለ ሪሌሽን እና ፋንክሽን ነው እያወራን ያለነው። ከዚህ ቀደም በፓርት 1 ስለ ሪሌሽን በደንብ ተመምረን ነበረ። ምናልባት ቪዲዮ ካልደረሳችሁ ቻናል ውስጥ በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ በፓርት 2 ፋንክሽንስ ምን እንደሚመስል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So function ምንድነው? ከዚህ ቀደም ሪሌሽን ዲፋይን ስናደርግ it's a set of ordered pair and can be represented by capital R ብለን ዲፋይን አድርገን ነበር። ከዩኒታችን ዩኒት አውትካምም አንደኛው ሪሌሽን ምን እንደሆነ ዲፋይን ማድረግ የሚል ነበር። ስለዚህ ዲፋይን አድርገናል። ሌላኛው ዩኒት አውትካም ደግሞ ፋንክሽን ምን እንደሆነ ዲፋይን እናደርጋለን ይላል። ስለዚህ በዛሬው ዕለት ፋንክሽን ዲፋይን አድርገን ከፋንክሽን ጋር ሬት የሚያደርጉ ነገሮችን የምንዳስስ ይሆናል ማለት ነው። In this section, you shall learn about special types of relation, which is called function. እንግዲህ function ምንድነው? A special types of a relation ነው ወይም የሪሌሽን ክፍል ነው። The domain and range of function and the combination of function የሚሉ ነገሮችን በዚህ ክፍል ውስጥ የምናይ ይሆናል። The concept of function is the most important point in mathematics. function በማትማቲክስ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ክፍል ነው። There is a term such as map, mapping used to denote function. function የሚለውን ነገር describe ለማድረግ ወይም ለመግለጽ map እና mapping የሚሉ ነገሮችን እንጠቀማለን ማለት ነው። The notion of function. Here is a definition of function. A function f is the set of ordered pairs with the property that whenever x, y and x, z belongs to f, then y which is equals to z. y ከማን ጋር እኩል ነው? ከz ጋር. Or it's a relation in which no two distinct ordered pair have the same first element. Okay? ምን ማለት ነው? አሁን በሪሌሽን ጊዜ በየትኛውም ወይ ኦርደር ብናደርገው ወይም ፖይንቶችን በኦርደር ብናስቀምጥም ፈርስት ኤሌመንት መደገም አለበት የለበትም የሚል የሚያወዛግብ ነገር አላገኘንም። በፋንክሽን ጊዜ ግን no two distinct order pair have the same first element. የመጀመሪያው ኤሌመንታቸው መደጋገም የለበትም ወይም ተመሳሳይ መሆን መቻል የለበትም ማለት ነው። በፋንክሽን ጊዜ የሚደጋገም ከሆነ it's not a function እንላለን ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር አሁን x, y እና x, z ካለ በኋላ y እና z ወይም ሰከንድ ኦርደር ፔር እኩል ናቸው ይላል። ምን ማለት ነው? ሰከንድ ኦርደር ፔር ምን መሆን ይችላል? መደገም ይችላል፣ መመሳሰል ይችላል። ግን ፈርስት ኦርደር ፔር ተመሳሳይ መሆን አይችልም። Notation. If x is an element in the domain of a function f, then the element in the range that is associated with x is denoted by f of x. f of x ብዬ represent ማድረግ ይችላል ፋንክሽኑን ማለት ነው። This is called an image of x under the function f ይለዋል። f of x ማለት is an image ወይም የማፒንግ ያልነው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ስንገባ the notation f of x is refers to function value we read as f of x ተብሎም ይነበባል። f of x ያ ማለት an image of x under the function of f እንደማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ፖይንት የምንረዳው ምንድነው? function is a special type of a relation in which no two distinct order pair have the same first element. first element ዶሜን ነው። ስለዚህ ዶሜን አይደጋገምም እንደማለት ነው። ምሳሌ consider the following relation. R1 is the set of order pair x, y of a real number x and y such that 4,5, 6,6, 3,1, 9,7 and 5,2 are a member of a relation. This relation is a function because no two distinct order pair have the same first element. እንደምታዩት እንግዲህ 4 6 3 9
5 የተደገመ የለም። ቢደገም ኑሮ ለምሳሌ እዚህ ጋር 6 6 ብሎ 6 2 ቢል ኑሮ it is not a functional ነበረ። ስለዚህ ዶሜኑ ወይም የመጀመሪያው ፈርስት ኤሌመንት መደገም የለበትም ማለት ነው በፋንክሽን ጊዜ። Another example, consider the relation R, which is the set of order pair x, y of real number x and y, say that 2, 3, 5, 3, 3, 6, 7, 6, and 5, 8 are a member of the set. Since 5, 3 and 5, 8 belongs to the relation R, and 3 different from 8, then the relation is not a function. አይታችኋል? በሁለት አይነት ዴፊኒሽን ይዩት። አንደኛ 5 እና 5 ተደግመዋል፣ መደገም አልነበረባቸው፣ በዚህ እንወስዳለን። ሁለተኛ 3 እና 8 ምን መሆን መቻል ነበረባቸው? እኩል መሆን መቻል ነበረባቸው። 5 እና 5 የሚደገም ከሆነ 3 እና 8 እኩል መሆን መቻል ነበረባቸው ማለት ነው። but they are not equal። ስለዚህ it's not a function እንላለን። okay? Another example, example 3, look at the table. X 1 1 3 3 7, y 5 5 minus 8 4. ስለዚህ is R, which has a member of the order pair 1 5 1 5 and minus 3 minus 8 minus 3 minus 8 and 7 8 a function ይላል። አሁን ተመልከቱ። ቀደም ላይ y which is equal to z የሚል ነገር አይታችኋል። አንድ ዴፊኒሽን። በድሮ ዴፊኒሽን ይሄ ነገር የለም። ሪሌሽን ሆኖ the same first order የሌለው ብሎ ነው ዲፋይን የሚያደርገው። አሁን ግን ሰከንድ ኦርደሩ እኩል መሆን መቻል አለበት የሚል ነገር አይተናል። ያ ማለት y which is equal to z የሚል ነገር። ስለዚህ ይህን ነገር ቼክ እናድርገው እስቲ። Those x values are repeated. Still it's a function because they are associated with the same value of y. Here the order pair 1 5 and 3 minus 8 are given, written twice. ማናማን 3 minus 8 እና 3 minus 8 እንዲሁም 1 5 እና 1 5. We can rewrite it by taking a single copy of the repeated order pair. So R is a function. ስለዚህ ተመልከቱ 1 5 1 5 minus 3 minus 8 minus 3 minus 8 እነዚህ ተደጋግመዋል። ቢደጋገሙ ችግር የለውም። አንድ ፖይንት ላይ ነው የሚደራረቡት። እዚህ ላይ በኮኦርዲኔት ሲስተም ስናስቀምጣቸው አንድ ፖይንት ላይ ነው የሚቀመጡ። ስለዚህ ችግር የለውም። so it is a function ይላል። አሁን እዚህ ጋር 1 1 ተደገማል፣ 3 3 ተደገመ። ግን ሰከንድ ኦርደራቸው 5 5 ስለሆነ እና እዚህ ጋር -8 -8 ስለሆነ ፋንክሽን መሆን ይችላል። ነገር ግን -8 ብሎ -7 ቢል ነው ወይም ሌላ ቫልዩ ቢሆን ኑሮ ፋንክሽን አይሆንም ነበር። እዚህ ጋር 5 5 የሚለው 5 6 ወይም 5 7 ወይም የተለየ ቁጥር ቢሆን ሰከንድ ኦርደሩ ምን መሆን አይችልም ነበር? ፋንክሽን መሆን አይችልም ነበር ማለት ነው። ሶ በሁለት ዋይ ዲፋይን አድርጎት። አንደኛው ነገር ፈርስት the same first order ሊኖራቸው አይገባም። ካላቸውም እንኳ ሰከንድ ኦርደሩ ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። አሁን እዚህ ጋር አንድ ካላቸው 5 5 መሆን መቻል ግዴታው ነው። 3 3 ካል -8 -8 መሆን ግዴታ ነው ማለት ነው። 3 3 ብሎ -8 ከሌላ ጋራ መቀመጥ የለበትም እያለን ነው ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። Another example, consider the following arrow diagram. R1 R2 R3 ሶስት ሪሌሽኖች ተሰጥተዋል። ስለዚህ which of the relation R1 R2 and R3 represent y as a function of x? እንግዲህ ከነዚህ ከሶስቱ ፋንክሽን የሆነ የትኛው ነው እያለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ 2 ከዲ ጋራ 4 ከሲ ጋራ 6 ከሲ ጋራ ፔር ሆኗል። ስለዚህ የመጀመሪያው ኦርደር ፔር አልተደገመም ማለት ነው። የተደገመ የለም። ሁለተኛው ላይ ስንመጣ 2 ከ5 እና 2 ከ9 ጋራ ፔር አድርጓል። 6ም ከ7 እና ከ8 ጋር ፔር አድርጓል ማለት ነው።
ስለዚህ በቀላሉ 6 እና 2 ስለተደገሙ it's not a function የኛው ፋንክሽን የኛው አይደለም። ይሄ 2 ከኢ 4 ከዲ እንዲሁም 6 ከሲ ጋር ስለዚህ 1 to 1 ሰው 1 እና 3 ፋንክሽን ሲሆን 2 አይደለም እንላለን። ስለዚህ 1 and 3 are function but 2 are not a function because 2 and 6 are both mapped onto 2 members 6 እና 2 ከሁለት ሜምበሮች ጋር ማፕ ስለሆኑ ማለት ነው። F, G and H are the most commonly used letter to represent a function. However, any letters of the alphabet can be used. በዋናነት ስለ ፋንክሽን ስናወራ ኤፍ ጂ እና ኤችን እንጠቀማለን። ግን ማንኛውም ሌተር ብንጠቀም ችግር የለውም። ኦኬ እዚህ ጋር if R is a relation of an ordered pair x, y of a real number x and y such that y is trace of x, then we can denote this function by f of x which is equal to 3x ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። የሆነ ጀስት ዝም ብሎ ቀላል ነገር ነው። ዋይስ ትሪስ ወይም 3y of x ቢባል እንዴት አድርገን ሪፕሬዘንት እናደርገው እንችላለን የሚለው ነው። f of x which is equal to 3x ወይም y which is equal to 3x እንደማለት ነው ባጭሩ። ሌላው ስለ ዶሜን እና ሬንጅ ነው። ሪሌሽን ላይ ዶሜን እና ሬንጅ ምንድነው ብለናል? ዶሜን ማለት በኦርደር ፔር the first part ወይም የx ቫልዩ ማለት ነው። and range ደግሞ the second part of the order pair ወይም የy ቫልዩ ነው ብለናል። እዚህ ጋር ፋንክሽን ላይ ምንም የሚለይ ነገር የለው። ለምሳሌ ይሄን ኒውት አሁን የመጀመሪያው 0 1 2 3 4 ዶሜን ነው። 0 6 12 3 ደግሞ ሬንጅ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ the domain of a function f is a set of all value of x for which f is defined and this corresponds to all the x value of the graph of xy plane። ስለዚህ ባጭሩ all the x value ማለት the first value in the order pair ማለት ነው። ኦርደር ሆነው ተሰጥተው የመጀመሪያው ቫልዩ ዶሜን፣ ሬንጅ ምንለው ደግሞ የy ቫልዩ ነው ማለት ነው። the range of a function f is the set of all value f of x which corresponds to the y value of the graph in the xy plane ይላል። ስለዚህ በxy plane ወይም በተሰጠን ፋንክሽን የሁለተኛው ቫልዩ ወይም የy ቫልዩ ሬንጅ ነው ማለት ነው። ከሪሌሽን ምንም የተለየ ነገር የለውም። ለምሳሌ ዶሜን እና ሬንጁን አውጡ ነው የሚለው ከዚህ f is a set of ordered pair such that 3 minus 2 4 5 4 1 2 and minus 3 7 ይላል። ስለዚህ ዶሜኑ ማን ነው? 3 5 1 minus 3 ሬንጁ ደግሞ minus 2 4 2 7 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር R is the set of ordered pair x, y of a real number says that y is equal to x. ዶሜኑ ምንድነው? ሬንጁ ምንድነው? the set of ordered number ነው ባጭሩ ዶሜኑም ሬንጁ። እዚህ ጋር ዶሜኑ ቅድም የዘረዘርኩላችሁ ነው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ዶሜን R is the set containing all real number x and range is containing all real number ነው እርሱ። ምክንያቱም ወይም ማንኛውም ቁጥር ብናስገባ ኤክስም ማንኛውም ቁጥር ብናስገባ ስለሚያረካው ወይም ሳቲስፋይ ስለሚያረጋው ማለት ነው። ሌላው a function f a to b can be sometimes denoted by f a to b where the domain of a function f is a and the range of a function f contained in b in which we say b contains the image of the element of a under the function of f. ስለዚህ f a to b ተብሎ ከተጻፈ a is the domain and b is the range እንደማለት ነው። ለምሳሌ consider the function f of x 3x plus 4. Find the domain and range of the function f. ስለዚህ how to find the domain and range of this function? Since f of x which equals 3x plus 4 is defined for all real number x, the domain of a function is the set of all real number.
እዚህ ጋር በኤክስ ቦታ ማንኛውንም ቁጥር መክተት እንችላለን። የሚያግደን ነገር የለም። ስለዚህ ኤክስ ቫልዩ ማለት ዶሜን ነው ብለናል። ስለዚህ ኤኒ ሪል ነምበር ወይም ኦል ሪል ነምበር ዶሜን መሆን ይችላል። ሬንጁስ the range is also the set of real number. Since every real number y has a pre-image of a real number x, says that y which is equal to f of x which is equal to 3x plus 4. ስለዚህ በዚህ ኬስ f of x which is equal to 3x plus 4 በሚለው ኬስ ዶሜኑም ሬንጁም ኦል ሪል ነምበር መሆን ይችላል ማለት ነው። ምንም ያግደው ነገር የለም። ኦኬ ሌላ if f of x which is equal to root x minus 2 then find the domain in the range of f ይላል። አሁን ይዩት እዚህ ጋር ዶሜን እና ሬንጅ ሪስትሪክት ይደረጋል። እንደ ቅድሙ ኦል ሪል ነምበር ማለት አንችልም። ማንኛውም ቁጥር ከሩት ሲወጣ ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው። ፖዚቲቭ ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ያለው እዚህ ውስጥ የሚገባው x minus 2 ከማን መብለጥ መቻል አለበት? ከዜሮ መብለጥ መቻል አለበት። Since the expression in the radical must be non-zero, x minus 2 greater than or equal to 0. ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለው ራዲካል ውስጥ ያለው ነገር ከዜሮ መብለጥ ወይም እኩል መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ እንስሩት x minus 2 greater than or equal to 0 ማለት x greater than or equal to 2 ማለት ነው። ስለዚህ x ላይ የምናስገባው ቫልዩ በሙሉ ከሁለት በላይ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ዶሜናችን ምን ሆነ ማለት ነው? x greater than or equal to 2 ማለት ነው። ከቱ በላይ የሆነ ቱንም ጨምሮ ማለት ነው። any real number መሆን ይችላል ከሁለት እና ከዛ በላይ ማለት ነው። since the domain of the function is the set of real number greater than or equal to ማለት ነው። ranges the range of the function is greater than or equal to 0. ሬንጅ ደግሞ ከዚህ ውስጥ ወጥቶ የምናገኘው ከራዲካል የሚወጣው ማለት ነው 0 እና ከዛ በላይ የሆነ ቁጥር ማንኛውም ፖዚቲቭ የሆነ ሪል ነምበር መሆን ይችላል ማለት ነው including 0። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኬዞች ሲሰጡን ዶሜን እና ሬንጃቸውን በቀላሉ በዚህ ወይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሪማርክ if f a map to b is a function then for any x included in a that means the first coordinate the image of x under f of x is called the functional value of f at x እንላለን። ለምሳሌ f of x which is equal to x plus 5 then f at x which is equal to 4 9 ይመጣል። 4 plus 5 which is equal to 9. Finding the functional value of f at x is called evaluating the value of x. ባጭሩ የሆነ ቁጥር ተሰጥቶን የሆነ ፋንክሽን ላይ የተሰጠን ኢኩዌሽን መፈለግ መቻል ነው። ፋንክሽናል ቫልዩ ፋይንዲንግ ዘ ፋንክሽናል ቫልዩ የምንለው ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም እዚህ ውስጥ ያለው እንዳትወዛገቡ። ለምሳሌ for the function f of x equal to 1 minus 3x determine the domain and range of f and find the value of f of 2 and f of minus 1. አሁን f of 2 እና f of minus 1 ነው evaluating the functional value at x ማለት። ኦኬ ስለዚህ evaluating the functional value at 2 እና at minus 1 ተብሎ ነው የሚነበበው b ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የኤን ዶሜን እና ሬንጅ ስንፈልግ for the function f of x equal to 1 minus 3x is defined for all real number x. ማንኛውንም x ማስገባት እንችላለን ችግር የለብንም የሚገደበን ነገር የለም። ሬንጁም ቢሆን ማንኛውም መሆን ይችላል። ባጭሩ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኒየር ኢኩዌሽን ይባላሉ። እነዚህ ሊኒየር ኢኩዌሽኖች ዶሜን እና ሬንጅ ናቸው። ሬንጃቸው ምን ጊዜ ሪል ነምበር ነው ማለት ነው። ፋንክሽናል ቫልዩን ደግሞ ቫልዩ ስናደርግ 2ን እንተካ እስቲ እዚህ ላይ 1 minus 3 times 2 1 minus 6 ማለት ነው which is minus 5 minus 1 እንተካ 1 minus 3 times minus 1 1 plus 3 ማለት ነው which is 4 ስለዚህ 2ን ኢቫሉዌት ስናደርግ minus 5 መጣ and minus 1 ኢቫሉዌት ስናደርግ 4 መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ evaluating the functional value at x እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ combination of a function ነው። combination of a function
just as two real number can be combined by the operation addition, subtraction, multiplication, and division to form as a real number. Two functions can be combined to create a new function. አሁን ኮምቢኔሽን ስንል ሁለት የተለያዩ ወይም ሶስት የተለያዩ ፋንክሽኖች ተሰጥተውን እና ከዛ በላይ የሆኑ ፋንክሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ ኮምባይን ማድረግ። ኮምባይን የምናደርጋቸው በተለያዩ ኦፕሬሽኖች ነው። በአዲሽን፣ በሰብትራክሽን፣ በመልቲፕሊኬሽን፣ በዲቪዥን። ከዛ ኮምባይን ካረግን በኋላ we can get a new function or we can create simply a new function. አዲስ ፋንክሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው sum of a function ነው። መጀመሪያ ኮምባይን የምናደርገው በሰም ነው። let f and g be two function with overlapping domain, then for all x common to both the domain, the sum of f and g defined as follow. ተመልከቱ እዚህ ላይ f እና g የተባሉ ሁለት ፋንክሽኖች አሉ with overlapping domain የጋራ ዶሜን ያላቸው ማለት ነው። then for all x common to both domain ያ ማለት x የሁለቱም ዶሜን ቢሆን የfም የgም ስለዚህ እንዴት አድርገን ዲፋይን እናደርጋለን? f plus g at x ስንደምረው ማለት ነው equal to f of x plus g of x እንደማለት ነው። ሲምፕል f እና g at x ላይ እንደምረው f of x plus g of x ይሆናል። ለምሳሌ f of x 2x plus 4 ቢሆን እና g of x ደግሞ 3x minus 1 ቢሆን defined f plus g at x and evaluate the sum when x is equal to 2 when finding the evaluate the functional value at x is equal to 2 እንደማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምንደምረው? ይህን ሲደመር ከዚህ ጋር መደመር ነው ባጭሩ። ይሁት f plus g at x which is equal to f of x plus g of x. That is f of x ማለት 2x plus 4 ነው። g of x ደግሞ 3x minus 4 ማን ነው minus 1። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ላይክ ተርሞችን መሰብሰብ ነው። 2x እና 3x ሲደመሩ 5x ይመጣሉ። 4 እና -1 ስንደምራቸው ወይም 4 -1 ማለት ነው 3 ይመጣል። ስለዚህ 5x plus 3 የf plus g at x ውጤት ነው። f plus g at 2 ደግሞ ቫልዩት አድርጉት። ስለዚህ 2 አምጥተን ውስጥ ማስገባት 5 times 2 plus 3 10 plus 3 13 ይመጣል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ዲፈረንስ ወይም ሰብትራክሽን ማለት ነው። ዲፈረንስ ኦፍ ፋንክሽንስ ተመሳሳይ ነው፣ ልዩነት የለውም። ይሄም f እና g to function with overlapping domain ነው። ያ ማለት x common to both the domain of the difference f and g ቢሆን then f minus g at x ማለት f of x minus g of x ማለት ነው። ለምሳሌ f of x 2x plus 1 ቢሆን g of x ደግሞ x square plus 2x minus 1 ቢሆን then find f minus g at x and value the difference at x equal to minus ማን ነው x equal to 2 ላይ ቫልዩ ታርጉ ተባለ። ስለዚህ መጀመሪያ ዲፈረንሱን እንስራ። f minus g at x ማለት f of x minus g of x ነው። f of x አችን 2x plus 1 ነው። g of x ደግሞ x square plus 2x minus 1 በማለት ዲፈረንሳቸው አለ ማይነስ ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ተርም እንሰራለን። ከ2x ሲቀነስ 2x ይጣፋል። ኦኬ እዚህ ጋር 1 አለኝ ማይነስ ኦፍ ማይነስ 1 ፕላስ ይሆናል። 1 ፕላስ 1 ማለት ነው 2 ይሆናል። እዚህ ጋር ማይነስ ኦፍ x ስኩዌር ማይነስ x ስኩዌር ስለዚህ ማይነስ x ስኩዌር ፕላስ 2 አሁን ይሄ እንዴት እንደመጣ እንዳትወዛገቡ ላይክ ተርም መሰብሰብ ነው። 2x እና 2x ተመሳሳይ ስለሆኑ መደመር ይችላሉ። ግን ይቺ ፖዚቲቭ 2x ነች፣ እቺኛቱ ደግሞ ኔጌቲቭ 2x ነች። ለምንድን ነው ኔጌቲቭ የሆነች? ያቺ ኔጌቲቭ ውስጥ ገብታ ኔጌቲቭ ስለምታረጋት ስለዚህ ተጣፉ ማለት ነው። ማን ቀረ? 1 ፖዚቲቭ 1 እዚህ ጋርስ ማን ቀረ? x ስኩዌር በኔጌቲቭ ሲባዛ ኔጌቲቭ x ስኩዌር ይቺ 1 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፕላስ ስለሚሆን 1 + 1 ነው የመጣ። ዜን ይሄንን አቱ ላይ ቫልዩ ታድርጉት ማለት አምተን እዚህ ጋር 2 መተካት ማይነስ ኦፍ 2 ስኩዌር ማይነስ ኦፍ 4 ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ 4 + 2 which is negative 2 ይመጣል። In example 1 and 2 both f and g have the domain that consists of all real numbers. So the domain of
A both f plus g and f minus g is also the collection of all real number ስለዚህ the domain of f እኩል ነው the domain of g ከሆነ ድምር ውጤቱም the domain of f እና g real number ይሆናል ቅናሹም f minus g ተመሳሳይ real number ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ way understand አድርጉት note any restriction on the domain of the function f or the function g must be considered when the forming of the sum or difference of the function f and g. For instance, the domain of the function 1 over x is the set of all real number except 0. አሁን 1 over x ተብሎ ቢሰጠን all real number ሆኖ x ከመመለየት መቻል አለባት ከ0 ለምን ካል because denominator never be 0 ታህት ምንጊዜም 0 መሆን ስለማይችል therefore are different from 0 እንላለን and the domain of g of x which is equal to root x ቢባል ምን መሆን መቻል አለበት the set of all real number x an element of 0 up to positive infinity ያ ማለት እዚህ ውስጥ ምን ጊዜ ምን መሆን መቻል አለበት ከ0 በላይ የሆነ ዋጋ መሰጠት አለበት ለx ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ቁጥር ከሩት ለማውጣት ግዴታ ፖዚቲቭ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው 0ን ጨምሮ ኦኬ ስለዚህ this implies that the domain of f plus g is 0 up to positive infinity which is common for both ማለት ነው አሁን common for both ስንል እዚህ ጋር ላይኛው ላይ all real number ነበር ያል ማን ነው ኖ እዚህ ጋር ምንድነው ያልነው ከ0 ውጪ ነበር ያልነው አይደል f of x is equal to 1 over x ለምንለው all real number ሆኖ without 0 ነበር ያል እዚህ ጋር ደግሞ ከ0 በላይ ስለዚህ ኮመናቸው ምን ይሆናል ከ0 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆናል ግን ማንን ሳይጨምር 0ን ሳይጨምር ስለዚህ እዚህ ጋር የታችሁት ሆነ ምን ኦፕን ኢንተርቫል ነው ክሎዝ ኢንተርቫል ነው 0ን ይጨምራል ማለት ነው እዚህ ጋር ግን 0ን አይጨምርም ስለዚህ ኮመን ስንወስድ 0ን ሳይጨምር ማለት ኦፕን ኢንተርቫል ተጠቅመን ይሄ ኦፕን ኢንተርቫል ተጠቅመን እናደርገዋለን ማለት ነው ኦፕን ላይ ክሎዝ ነበር እዚህ ኦፕን እናደርገዋለን እንዳተወዛገቡ ኦፕን ክሎዝ ስላችሁ ክሎዝ ማለት ይጨምረዋል ማለት ነው 0 ኦፕን ማለት 0ን አይጨምረውም ስለዚህ እዚህ ላይ 0ን የማይጨምረው ለምንድነው without 0 ስለተባለ ለዚህ ነው ባጭሩ ኮመን የሆነ ዶሜን መውሰድ መቻል አለብን እንደማለት ነው ሌላኛው ፕሮዳክት ነው ፕሮዳክት ኦፍ ፋንክሽን let f and g be two functions with overlapping domain then for all x common to both domain the product of f and g is defined as follows f dot g at x which equal to f of x times g of x እንደማለት ነው ከመደመርና ከመቀነሱ የተለየ ነገር የለው ለምሳሌ f of x x square and g of x x minus 3 then find f dot g at x and then evaluate the product when x which is equal to 4 ላይ ሲሆን evaluate አድርጉ ይላል ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው f dot g at x ማለት f of x times g of x ስለዚህ x square times x minus 3 ማለት ነው ይሄው x square times x minus 3 ስለዚህ x square በx x cube x square በminus 3 minus 3x square መጣ ብዜታቸው at 4 ላይ ኢቫሉዌት አድርጉት ተባልን 4ን እዚህ ውስጥ ማስገባት ያ ማለት 4 cube minus 3 times 4 square ይሄው 4 cube minus 3 times 4 square 64 ይሆናል ሲቀነስ 48 which is 16 ይሆናል እንደዛ አድርገን ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን በቀላሉ እዚህ ጋር ኖት the domain of an arithmetic combination of a function f and g consists of real numbers common to the domain of f and g. In the case of the quotient, the function f of x over g of x, there is further restriction that g of x is not equal to 0. አሁን arithmetic combination of f and g እና all real number ነው ዶሜኑ ስንል በመቀነስ በመደመርና በማባዛት ጊዜ ማለት ነው ቅናሻቸውም ድምራቸውም ብዜታቸውም all real number ማን ነው ዶሜን ላይ all real number ወይ የf እና የg ኮመን የሆነ ነው ብለናል በኮሸንት ጊዜ ግን አሁን ወደታች ኮሸንት ኦፍ ፋንክሽንስ እና የተቀመጠ ቀድሞ ስለተቀመጠ ነው restriction አለው further restriction ያ ማለት f of x over g of x ነው ኮሸንት ማለት g of x
ሪስትሪክሽን አለበት፣ ከዜሮ መለየት መቻል አለበት። ምክንያቱም ዲኖሚኔተር ኔቨር ቢ ዜሮ ማለት ነው። ይሁት እዚህ ጋር ኮሸንት ላይ for all x common to both domain of the quotient of f and g defined as f over g at x ማለት f of x over g of x but g of x different from 0 ለምሳሌ if f of x 4 ቢሆን እና g of x ደግሞ x minus 3 ቢሆን then the quotient of f and g is ይላል f over g at x which is equal to f of x over g of x which is equal to 4 over x minus 3 but x minus 3 ከስንት መለየት መቻል አለበት? ከዜሮ። ስለዚህ x minus 3 እኩል ነው 0 ስለው ዲኖሚኔተሩ 0 ላደርገው የሚችለው ማን ነው? እዚህ ጋር 3 አይደል? 3ን በተካ 3 minus 3 0 ይሆናል። ስለዚህ all real number without 3 ይላል ማለት ነው። so its domain is the set of all number without 3 ወይም x different from 3 እንደማለት ነው። ስለዚህ በኮሸንት ፋንክሽን ጊዜ ዲኖሚኔተሩ ከዜሮ መለየት መቻል አለበት ብለን ሪስትሪክት እናደርጋለን። another example find f over g at x and g over f at x for the function given by f of x which is equal to root x and g of x is equal to root 4 minus x square then find the domain of f over g and g over f ስሩ ይላል። አሁን ከባድ ሊመስላችሁ ይችላል ግን it's very easy. The quotient of f and g is given by f over g at x which is equal to f of x over g of x which is equal to root x over root 4 minus x square and the quotient of g and f is given by g over f at x which is equal to g over x over f of x g of x over f of x which is equal to root 4 minus x square over root x አሁን አገላብጠን ነው የተሰጠን መጀመሪያ f over g then g over f ን ስሩን የተባለ ስለዚህ የf of x ዶሜን መጀመሪያ ማን ነው ከላይ ከዜሮ በላይ የሆነ ዜሮን ጨምሮ ይሄው the domain of f ማለት 0 up to positive infinity ማለት ነው። domain of g ደግሞ ከኔጌቲቭ ቱ እስከ 2 መሆን መቻል አለበት። አለዛ ምንድነው የሚመጣው? እዚህ ሩት ውስጥ ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው የሚመጣው። ያ ማለት 4 minus x square greater than or equal to 0 ብለን ስንሰራ የታለ እዚህኛው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው 4 minus x square ከማይነስ 2 እስከ 2 ድረስ ያለው ነው የሚሰራ። the intersection of this domain is 0 up to 2 ይሆናል ማለት ነው። 0 up to 2 እዚህ ላይ ከ0 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነበር ግን ከ0 up to እስከ 2 ድረስ ብቻ ነው መጓዝ የሚችለው። እስከ ኢንፊኒቲ መጓዝ አይችልም። ኮመናቸው አይደለም እስከ ኢንፊኒቲ። ስለዚህ የዚችንና የዚችን ኮመን ማውጣት here g cannot be 0 g ደግሞ 0 መሆን አይችልም እዚህ ጋር so the domain of f over g is 0 up to 2 2 ግን ምን አይጨምርም። ለምን እዚህ ላይ 2 ብናስገባት 4 minus 4 0 ይሆናል። 0 ከሩ ሲወጣ 0 ነው። any number over 0 አይቻልም። ስለዚህ 2 አይንከላወድም ወይም 2 አይጨምርም ማለት ነው። and the domain of g over f is 0 up to 2 ማንን ሳይጨምር 0ን ሳይጨምር የት ጋር እዚህ ጋር ማለት ነው። 0ን በካተው ሩት 0 ምን ይሆናል 0 any number over 0 አይቻልም። ስለዚህ እዚህ ጋር ከማይነስ ከማን ከማይነስ 2 እስከ 2 እዚህ ጋር ደግሞ ከ0 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ማንን ሳይጨምር 0ን ሳይጨምር ሶ ኮመን ስንወስድ ከ0 እስከ 2 ግን ይጨምራል 0ን አይጨምርም ማለት ነው። ሲንስ f cannot be 0 ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳትወዛገቡ። አሁን እቺን በደንብ ከተረዳችኋት ምርጥ ኮንሰፕት ነች አጠቃላይ ስለ ዶሜን እና ሬንጅ ማለት ነው ፋንክሽን ላይ ኦኬ። ስለዚህ ዶሜን እና ሬንጅ ሪስትሪክት ሲደረግ እንዴት መሰራት እንዳለበት ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው። ምናልባት ካልገባችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ሌላ ምሳሌ እንድገም እስኪ። let f of x 1 over x and g of x ደግሞ 1 over x square then find f plus g f minus g f dot g f over g and determine the domain of each of the function ይላል።
መደመሩ ቀላል ነው። 1 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር በቃ አለቀ። መቀነሱም 1 ኦቨር ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር፣ ማባዛቱም 1 ኦቨር ኤክስ ታይምስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር 1 ኦቨር ኤክስ ኪዩብ ይሆናል። ማካፈሉስ 1 ኦቨር ኤክስ ኦቨር 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር። እዩት ሲደመሩ ይኸው 1 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ፕላስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ሲቀነሱ ደግሞ 1 ኦቨር ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር። ሲባዙስ 1 ኦቨር ኤክስ ታይምስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር 1 ኦቨር ኤክስ ኪዩብ ይሆናል። ኤክስ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ኪዩብ ስለሚመጣ ማለት ነው። እሺ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስስ 1 ኦቨር ኤክስ ኦቨር 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ይመጣል። ዶሜናቸውን ስንወስድ እዚህ ጋር እዩት ኤክስ ፕላስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር፣ እዚህ ጋም 1 ኦቨር ኤክስ ኪዩብ፣ ሁሉም ኦል ሪል ነምበር ሆኖ ዊዛውት ዜሮ ማለት ነው፣ ከዜሮ ውጭ። እዚህ ጋም ቢሆን ጂ ኦፍ ኤክስ ከመመለየት መቻል አለበት፣ ከዜሮ መለየት መቻል አለበት። ስለዚህ ምን ይላል? ዘ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ፕላስ ጂ ኤፍ ማይነስ ጂ ኤፍ ዶት ጂ ኤንድ ኤፍ ኦቨር ጂ ኢዝ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አፕ ቱ ዜሮ ኢንተርሴክት ዜሮ አፕ ቱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ። ማንን ሳይጨምር እንደማለት ነው? ዜሮን ሳይጨምር ማለት ነው። ስለዚህ ኤኒ ሪል ነምበር ዊዛውት ዜሮ ማለት ነው። ከዜሮ ውጭ አራቱም ላይ ኤም ቢም ሲም ዲ ላይም ኦል ሪል ነምበር መሆን ይችላል ዶሜኑ ማለት ነው። ዜሮ ግን መሆን አይችልም። እንደምታዩት እዚህ ዜሮ ስናደርገው ዲኖሚኔተሩ ዜሮ ይሆንብናል። እዚህ ጋም ዲኖሚኔተሩ ዜሮ ይሆንብናል። እዚህ ጋም ዲኖሚኔተሩ ዜሮ ይሆንብናል። እዚህ ጋር ኤክስ እንኳ ቢሆን ያትቺ ዜሮ ብናረጋት ኤክስ ስኩዌርን ዲኖሚኔተሩ ዜሮ ስለሚያደርግብን ያፈርስብናል ማለት ነው። ሰው በዛው መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። አሁንም እዚህ ጋር ሌሎች ምሳሌዎች አሉ። ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to 7 minus 2x and g of x minus x minus 6 determine 3f plus g 4g minus 3f 4f times g 4g over 5f ምንም የሚከብድ ነገር አይደለም የራሱ። አሁን ተመልከቱት 3f plus g at x ማለት 3 times f of x plus g of x እንደማለት ነው። f of x በ3 አብዙት ማለት ነው። ስለዚህ 3 times f of x 7 minus 2x ነው ከዚህ እንደምታዩት ፕላስ g of x minus x minus 6 ነው የራሱ ማለት ነው። ስለዚህ 3 ሲባዛ በ7 21 ሲቀነስ 3 ሲባዛ minus 6 minus 6x then ይሄን አስገቡት minus x minus 6 then like ተርም ሰብስቡ 21 ሲቀነስ 6 15 minus 6 minus 6 minus 7x ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ሌላው ቢ ላይ 4g minus 3f የሚለው 4g of x minus 3f of x ማለት ነው። g of x በ4 ማብዛት f of x ደግሞ በ3 አብዝተን መቀነስ። ስለዚህ 4 into minus x minus 6 minus 3 into 7 minus 2x 4ን አብዙት እስኪ minus 4x minus 24 ይሆናል 4 በ6 ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ ሆኖ 21 ይመጣል ይሄ ሲባዛ በዚህ ኤንድ ይሄኛው ደግሞ ፕላስ 6 ይሆናል 6x ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ተርም ሰብስቡ minus 4x እና ፕላስ 6x 2x ይመጣል። minus 24 እና minus 21 minus 45 ስለዚህ 2x minus 45 ይሆናል። 4f times g at x ማለት ደግሞ 4f of x times g of x ማለት ነው። መጀመሪያ f of x በ4 ከዛ ከg of x ጋር ማብዛት 4 into f of x ማለት 7 minus 2x ነው ታይምስ minus x minus 6 ስለዚህ በ4 እናብዛው። ኦኬ መጀመሪያ በ4 ከማብዛታችን በፊት የኛው ውስጠኛውን ማብዛት እንችላለን ወይ 7 ሲባዛ በ-x minus 7x 7 ሲባዛ በ-x minus 42 minus 2x times minus 3x plus 2x square minus 2x times 6 plus 12x ዜሌክ ተርም እዚሁ ላይ ሰበስባለሁ። ኦኬ አሁን 4 into 2x square ይችን 2x square plus 5x እንዴት መጣ? ከ12x ሲቀነስ 7x ማለት ነው minus 42 እንዳለ ከዚህም በ4 ታብዙት እያስገባችሁ 8x square plus 20x minus 168 ይሆናል። ማካፈሉን በተመሳሳይ 4g over 5g ማለት 4 times g of x
over 5 times g of x ማነው f of x 4 times minus x minus 6 over 5 times 7 minus 2x ያስገባችሁ አብዙት then finally 2x plus 24 over 10x minus 35 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ከባድ ነገር አይደለም። it is a matter of addition and subtraction ነው በቃ። እዚህ ጋር ደግሞ evaluate the indicated function for f of x which equal to x square minus 1 and g of x equal to x minus 2 እንዴት አድርገን ኢቫሉዌት እናድርገው? ደምረን at 3 ላይ መፈለግ፣ ቀንሰን at 0 ላይ፣ አባዝተን at 4 ላይ፣ አካፍለን at -5 ላይ። ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፕ እንደምናደርገው መደመር፣ ዜን መቀነስ፣ ዜን ማብዛት፣ ዜን ማካፈል፣ ከዛ ተሰጠን ቫልዩ ላይ መስራት። ሶ f plus just 3 ማለት f of 3 plus g of 3 ማለት ነው። እዚህ ላይ 3 እንከተቱ እስኪ 9 minus 1 8 እዚህ ላይም 3 እንከተቱ 1 ስለዚህ ይሄ 8 ይሆናል፣ ይሄ 1 ይሆናል፣ መልሶ 9 ማለት ነው። ይሄው 9 minus 1 9 minus 1 plus 3 minus 2 3 minus 2 ስለዚህ 9 minus 1 8 8 plus 3 11 11 minus 2 9 ቀላል። f minus j 0 ማለት f of 0 minus g of 0 0 square minus 1 minus 0 minus 2 minus 1 plus 2 which is equal to 1 ማለት ነው። ማብዛቱን በተመሳሳይ f at 4 times g at 4 4 square minus 1 times 4 minus 2 which is 15 times 2 30 ይመጣል። ኦኬ ማካፈሉም እንደዛው ነው። ስለዚህ የሚከብድ ነገር የለውም ማለት ነው። እዚህ ላይ ደንች ጋር አንድ ኖት አለችን። a numerical relation r is a function if and only if no vertical line in the plane intersects the graph of r in more than one point ይላል። አሁን የሆነ ሪሌሽን ተሰጥቷል። በግራፍ እናስቀምጠው እና ቨርቲካል ላይን ስናሰምር ከአንድ ጊዜ በላይ የማያቋርጠው ከሆነ that's a function። ከአንድ ጊዜ በላይ የሚያቋርጠው ቨርቲካል ላይን የሚያቋርጠው ከሆነ it is not function ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቲካል ላይን ቴስት ይባላል። አሁን ይሄን ፋንክሽን ይሄን ግራፍ ቨርቲካል ላይን ብታሰምሩ አንዴ ብቻ ነው የሚቆርጠው ቨርቲካል ላይን። ሆሪዞንታል ላይን ባስቀምጥ ግን ልክ እንደዚህ ባሰምር ይሄው 1 2 3 ጊዜ አቋርጠው። ስለዚህ ሆሪዞንታል ላይን ችግር የለውም። ቨርቲካል ግን አንዴ ባሰምር ይሄው እንደምታዩት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚቆርጠው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ሊቆርጠው አይችልም ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ግን ይዩት እስኪ ቨርቲካል ላይን ባሰምር ይሄን ግራፍ 1 2 3 4 ጊዜ ቆረጠብኝ። ስለዚህ it is not a function ማለት ነው። ይሄን ተመልከቱት አንድ ጊዜ ነው በቨርቲካል ላይን ቴስት። ይሄ ሁለት ጊዜ ይቋረጣል። ይሄ አንድ ጊዜ፣ ይሄ ደግሞ እንደ ብሬክ ምናምን ነገር ባይዘው እዚህ ላይ አንድ ነገር ሻርፕ ኮርነር ያለው ይሄ ሻርፕ ኮርነር ነው ያለው እዚህ ላይ እንደምታው ሻርፕ ኮርነር። እዚህ ጋር ደግሞ ብሮክን ምናምን የሆነ ነገር አለ። እሱን የምናይበት ኬዝ አለ። እንደዛ አይነት ግራፎች ሲሆን ምን አይነት ፋንክሽን እንደሆነ ሻርፕ ኮርነር ሲኖረው ምን አይነት ፋንክሽን እንደሆነ ምናምን ታይፕስ ኦፍ ፋንክሽን ላይ ምናምን ባካለን እናየዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ the vertical line test. A vertical line test is used to determine whether the graph of a curve is a function or not. እላይ ያየነው ነው። If any curve cut the vertical line at more than one point, then the curve is not a function. አሁን የሆነ ከርቭ ተሰጥቷል ወይም የሆነ ግራፍ ተሰጥቷል። ቨርቲካል ላይን ስናሰምር ከአንድ ጊዜ በላይ ካቋረጠው ያ ግራፍ የፋንክሽን ግራፍ አይደለም ወይም ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው ባጭሩ። ለምሳሌ አሁን ይሄን ከርቭ ይዩት ላይን ሳሰምር ሁለት ጊዜ ቆረጠብኝ at this point and this point። እዚህ ጋርም ሳሰምር ሶስት ቦታ at this point and this point and this point። ስለዚህ it is not a function. So this is called vertical line test እንላለን ማለት ነው። ሶ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እየፈተንኩባችሁ ተሆነ ወይም የማይገባችሁ ነገር ካለ ወይም ማስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያሳውቁ። በሚቀጥለው በፓርት 3 ታይፕስ ኦፍ ፋንክሽንስ ከሚለው ጀምረን የምናይ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ እመኛለሁ። ቻው ቻው።